mulai, mari kita zikir bersama. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأئمة الأربعة وأولياء السلف والرسول وفرائق المسلمين وفرائق عبد الحداد وإلى سيد الصوفيين قدس الله سرهم ونور دارهم وعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أبو حامد الغزالي وإلى حضرة الشيخ جريد البغدادي وإلى حضرة الشيخ أحمد الرفاعي وإلى حضرة الشيخ يوسف النبهاني وإلى حضرة الشيخ عبد الجليل وإلى حضرة الشيخ محي الدين ابن عربي وإلى حضرة أيضا وإلى حضرة أحمد الصديق وإلى الشيخ مربي الوحيد إلى حضرة أبويا السيد محمد النبي المالكي شيخ محمد يد القسوني قدس الله سرهم ونور دارهم وعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة هاشم أشعر وإلى حضرة ابن مسلم المسيسي وإلى حضرة شيخ أبو حسن السلسلي وإلى حضرة شيخ أبو سلمة المرسي وإلى ابن عتاب الإسكندري وإلى حضرة شيخ متولى الشعراوي قدس الله سرهم ونور دارهم وعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شيخنا إلى حضرة هاشم أشعري وإلى حضرة بسر سمسري وإلى حضرة هادي وهو اسم الله وإلى حضرة شمس العارفين وإلى حضرة الياس وحيات وإلى حضرة ساحل المافود وإلى حضرة حاج عبد الرحمن وحيد وإلى حضرة كريم الزبير قدس الله سرهم ونور دارهم ويعيد درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمال أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir bermuajah di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Qima'us Sa'adah yang masih kita bicarakan tentang seputar macam-macam nafsu. Sebelumnya kita sudah menjelaskan dan kita bahas tentang ada namanya nafsu bahimiyah, ya, nafsu bahimiyah, dan kita akan lanjutkan namanya nafsu syabu'iyah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وعلومه وأنواره في الدارين آمين اللهم آمين. وسعادة السباع في الضرب والفتك, kebahagiaan atau kegembiraan binatang buas itu fid darbi, di dalam memukul, dan wal fatki, dan di dalam menerkam atau mematok. Wa sya'adata syayatini fil makri wasyarri wal khiyal, dan kegembiraan setan atau titik kenyamanan setan itu adalah ketika dia menciptakan tipu daya dan melakukan kejahatan, wal hiyal, dan juga melakukan penipuan. Fa in kunta minhum fastaghil bi istighalihim, dan jika ada di antara mereka fastaghil, maka dia minhum, di antara, menjadi punya nafsu-nafsu tersebut, fastaghil bi istighalihim, maka dia akan menyibukkan diri dengan kesibukan mereka, ya, kesibukan binatang buas, kesibukan setan. Jadi ada orang yang lain kerja, yang lain mencari nafkah, ada orang yang punya kesibukan binatang buas ini, ya, mengadu domba, menerkam orang, ya, menebarkan fitnah, ya, menciptakan permusuhan, dan selalu dia menebarkan kebencian. Ada orang yang punya kesibukan seperti itu, ya. Ya, di sini disebutkan wa sa'adatas siba fid darbi wal fatki. Jadi kegembiraan binatang buas itu adalah dengan memukul dan menerkam. Artinya apa? Bahwa ada namanya nafsu syabu'iyah. Nafsu syabu'iyah itu apa? Nafsu buas. Buas itu puasnya dia itu ketika melihat orang lain mengalami penderitaan. Puasnya dia ketika melihat atau menonton orang lain itu dalam keadaan kecelakaan, dalam keadaan kerugian, dalam keadaan sedih, dia itu menemukan kepuasan. Apalagi kemudian kesedihan dan penderitaan yang dialami orang itu berasal dari perbuatannya dia sendiri. Gitu ya. Jadi ada dalam sebuah film disebutkan begini, saya mendapati suamiku buas. Dia itu sering marah, sering menghajar saya, sering memukul saya.
gitu ya. Dan dia menemukan kepuasan ketika selesai memukul saya. Ya, itu berarti yang dominan pada sosok ini adalah apa? Nafsu syabu'iyah. Nafsu syabu'iyah. Jadi dia tidak tenang kalau melihat orang lain tenang. Ya, melihat orang lain bahagia itu enggak tenang dia, apalagi yang bahagia itu musuhnya. Dia mencari berbagai macam cara dan bermacam gara-gara untuk bisa membuat dia itu tersudut, membuat mereka tersudut, membuat mereka terpojokkan, membuat mereka menderita. Ya. Lalu bagaimana jika nafsu syabu'iyah ini merongrong jiwa kita? Karena orang seperti ini pasti tidak akan bahagia. Orang itu kan bisa dilihat keadaannya bergantung produknya. Kalau dia baik, maka produknya adalah baik. Kalau dia teduh dan menebarkan keteduhan bagi orang lain, berarti yang ada di dalam dirinya itu tidak keteduhan. Jika kemudian dia selalu ya menyebarkan api, permusuhan, kebencian, ya, dan membuat orang kemudian tunggang langgang, terbirit-birit oleh karena perbuatannya, maka itu artinya bahwa dia sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan menderita. Jadi orang menyakiti orang lain sejatinya karena dia sendiri sudah sakit. Maka saya selalu menekankan ketika ada orang menyakiti kita, maka kita pertama kali harus tahu, oh dia mungkin sakit. Sehingga yang muncul di dalam pikiran kita bukan kebencian, tetapi welas asih. Selama ini kan kita hanya welas asih kepada orang yang sakit fisik. Tetapi kita tidak welas asih kepada orang yang sedang sakit jiwanya atau sakit hatinya. Padahal sakit yang sebenarnya akan membuat orang menderita dunia dan akhirat itu adalah sakit hati. Kalau sakit fisik, jika dia sabar, bahkan ridho dengan sakit fisik yang dia derita, justru sakit fisiknya itu bisa mengantarkan dia mengalami akselerasi, mengalami pencapaian kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penyakit jiwa ini membuat orang menderita di dunia dan juga menderita di akhirat. Ya. Nah, lalu bagaimana ketika kita mendapati orang yang seperti ini? Ya kita pertama welas asih dan mendoakan. Sehingga kita menggunakan cara Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang menyakiti beliau. Apa yang disampaikan Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tunjukkan kaumku itu, ya Rabb, mereka melakukan itu karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Jadi kalau kita ini memiliki proyeksi, oh orang itu tidak tahu, maka kita memaklumi sehingga kita tidak mudah sakit hati. Tetapi kalau kita tidak memaklumi, bahkan kita mengharuskan dia itu berbuat baik, kita tambah sakit hati. Jadi ini penting ini, seperti anak kecil, bayi, kemudian tiba-tiba dia kencing, ya di pangkuan kita tidak akan marah sama dia. Kenapa? Karena dia melakukan itu tidak tahu. Bayangkan orang dewasa kemudian kencing di hadapan kita, ya kita akan marah. Maka demikian juga cara kita memperlakukan orang-orang yang seperti ini. Oh, dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Memaklumi orang lain ini penting. Jadi memaklumi perbuatan buruk orang lain itu kita menjadi hal yang penting. Jangan sebaliknya, kita kadang memaklumi perbuatan buruk kita, tetapi kemudian mengkritisi terhadap perbuatan buruk orang lain. Ya. Jadi apa tadi? Ilmu yang pertama, belajar memaklumi perbuatan orang lain.
Sehingga apa? Kita tidak mudah sakit hati dengan perbuatan buruk yang orang lain itu ya panahkan kepada diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang buas ini ketika kita mendapatinya, maka sikap kita adalah selalu mengedepankan permaafan. Setelah memaklumi memaafkan. Memang memaafkan itu sulit, tetapi memaafkan itu membebaskan jiwa. Ya. Membebaskan jiwa adalah dengan memaafkan. Jika kita terus-menerus menyusun reasoning, menyusun alasan-alasan untuk membenci seseorang, sebenarnya kita sedang menyusun rumah neraka di dalam diri kita. Kita kan kadang menyusun alasan-alasan untuk membenci seseorang, sehingga sejatinya itu sama sekali tidak berbahaya kepada orang yang kita benci, tetapi kita sendiri yang sedang menyakiti diri kita sendiri. Ya apa tadi? Memaafkan. Memang memaafkan sulit. Memang memaafkan sulit, tetapi memaafkan itu sungguh akan menghancurkan kekuatan hawa nafsu, bahkan keakuan di dalam diri kita. Apa yang membuat kita sulit memaafkan orang lain? Ya karena keakuan kita. Ya karena keakuan, ananiyah ini. Ananiyah ini seperti sekat. Semakin sempit ya sekatnya, maka semakin mudah ruang itu dihancurkan. Tapi semakin luas wilayahnya, maka semakin sulit untuk dihancurkan. Contohnya begini. Kalau kita gerak-gerakkan di sini, di gelas ini, kita gerak-gerakkan, maka gelas ini akan berbunyi. Kenapa? Karena sempit. Tetapi kalau kita gerakkan di ruangan yang luas ini, gerakan pedang atau apa, tidak akan pernah bisa menghancurkan ruangan ini. Ruang ini tidak akan pernah bisa dihancurkan. Jadi sejatinya kalau kita sakit hati oleh perbuatan orang lain, bukan karena orang yang menyakiti kita, tetapi karena hati kita belum luas. Belum luas. Jadi kata guru saya, cobalah kamu belajar pada ruang. Atau belajar pada lautan. Lautan yang luas. Meskipun lautan itu diguyur oleh banyak sekali kotoran hewan, tetap saja lautan itu suci. Tetap saja lautan itu suci. Maka ada seorang murid bertanya kepada gurunya, karena dirinya merasa sumpek dengan gangguan orang lain, dengan gara-gara yang sering ditampilkan orang kepadanya. Maka kemudian gurunya membawa dia ke danau. Setibanya di danau, gurunya itu mengambil segelas air dari danau itu. Lalu dia memasukkan garam ke dalam gelas. Coba kamu minum ini garam. Gelas air ini kamu minum. Setelah diminum, asin rasanya. Lalu kemudian gurunya bertanya, bagaimana rasanya? Asin. Sekarang saya ingin melemparkan garam ini ke danau. Saya lemparkan. Banyak sekali garam yang dilemparkan ke danau. Sekarang kau minum. Coba ergu. Bagaimana rasanya? Rasanya tidak asin. Tawar. Nah ini padahal sama-sama diberi garam, bahkan kualitas garamnya lebih banyak kuantitasnya. Tetapi kenapa yang ini tadi asin, yang satunya tidak asin? Karena ini hanya segelas air. Dan yang ditaburi ini adalah danau yang luas. Demikian juga kita, kalau kita ini mudah sakit hati dengan orang lain, jangan mencari reasoning, jangan semakin mencari data untuk menyalahkan orang.
justru itu mengumpulkan rasa sakit yang semakin banyak buat diri kita sendiri. Tetapi salahkan diri kita, oh mungkin ini sebuah alarm yang Allah berikan kepada saya, hati saya ini masih sempit. Ini kunci. Jadi kunci kebahagiaan itu diajarkan oleh manusia pertama. Siapa? Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang selalu saya sampaikan. Nabi Adam itu meskipun dia tahu bahwa berapa lama iblis itu telah meluncurkan godaannya kepada Nabi Adam agar memakan buah khuldi. Dan kemudian terakhir, iblis itu menggunakan nama Allah. Demi Allah ini. Ini perintah Allah. Kalau kamu makan buah khuldi, maka kamu akan menjadi abadi di surga ini. Ya. Kemudian setelah itu digoda Sayyidah Hawa. Sayyidah Hawa digoda, maka kemudian juga merayu Nabi Adam agar makan buah khuldi. Tetapi setelah beliau terseret dalam skandal ini, skandalnya Nabi Adam, ya terseret dalam skandal ini, beliau tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tidak menyalahkan iblis yang jelas-jelas telah menjadi otak ya dari semua kejadian itu. Dia tidak menyalahkan Sayyidah Hawa, dia juga tidak menyalahkan buah khuldi, apalagi menyalahkan Allah. Tidak, tetapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Ingat konsepnya. Sebelum orang masih belum sanggup menyalahkan dirinya sendiri, dia sebelumnya belum masuk di mihrab spiritual. Sebelum orang bisa menyalahkan dirinya sendiri, maka dia belum menjalani lorong spiritual. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pintu masuk dalam spiritual itu adalah taubat. Taubat. Orang tidak akan pernah bisa bertaubat kalau belum berani menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kalau belum bertobat, dia belum berjalan sebenarnya. Ya, tanda taubat apa? Menyalahkan diri sendiri. Dia mudah terampil menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia bisa tumbuh menjadi lebih baik. Tetapi kalau orang itu hanya menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih suci daripada orang lain, sebenarnya dia telah menghentikan pertumbuhan jiwanya. Itulah yang disampaikan dalam sebuah buku Good to Great. Bagus, baik menuju hebat. Dalam buku itu disebutkan, kalau orang sudah merasa hebat, dia tidak akan pernah menjadi orang yang hebat. Kalau orang sudah merasa berada di puncak, sebentar lagi dia akan turun dari tahtanya. Maka kalau dia merasa hijau, dia akan terus tumbuh. Tapi kalau sudah merasa berbuah, maka sebentar lagi buah itu akan menjadi busuk. Ya? Jadi ini penting, berarti jalan dukhulut thoriqah atau babu dukhulit thoriqah, pintu masuknya thoriqah atau spiritual itu adalah apa? Belajar menyalahkan diri sendiri. Belajar menyalahkan diri sendiri. Kalau belum ini, kita belum berjalan. Karena semua kita ini sebenarnya tidak ngurus orang. Nanti kita tidak ditanya oleh Allah tentang orang lain. Nanti kita ditanya oleh Allah tentang diri kita sendiri. Ya, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, ini penting. Jadi, kalau kita sakit hati, jangan mencari kambing hitam. Ya, kalau kambing putih nggak apa-apa, Bu ya. Ya, kambing hitam. Kenapa? Karena itu justru akan semakin menguatkan rasa sakit hati kita. Ya, kadang-kadang kan kita
sudah sakit hati, disakiti hati orang lain, lalu kemudian mencari aib-aibnya orang lain. Selama ini dia memang melakukan ini ke saya, data-data yang dulu itu dikumpulkan semua, akhirnya apa? Kita tambah sakit. Ya, sebenarnya struknya mungkin hanya stadium 1, jadi nambah stadium 2. Ya. Ya. Kenapa? Karena kita mencari data sendiri, padahal salahnya satu, tapi mencari penguat lewat data-data yang kita cari di masa lalunya. Ya, oh memang dia sejak pertama kali bertemu dengan saya sudah curiga sama dia. Ya, ini pertemuannya sudah 4 tahun lamanya. Kemudian yang 4 tahun yang lalu itu direkol, ya dipanggil lagi. Itu nyakiti hati sendiri. Yang sebenarnya data pertama hanya 1 jadi 100 itu. Tambah banyak, tambah sakit. Ya, jadi siapa yang menyakiti kita? Ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang menyakiti kita, tidak ada yang menyakiti kita kecuali diri kita sendiri. Ini penting. Kenapa? Karena selama ini kan kita sakit hati oleh karena perbuatan orang lain, karena sikap orang lain. Jadi bukan orang lain yang menyakiti kita sekarang konsepnya. Yang menyakiti kita adalah diri kita sendiri. Ya, mari kita belajar pada kemuliaan, pada keagungan Nabi Adam tadi, bahwa Nabi Adam itu siapa? Menyalahkan dirinya sendiri. Belajar menyalahkan diri sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghilangkan, ya sekarang untuk menghilangkan sifat buas yang ada di dalam diri kita ini adalah dengan cara kita sujud. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sujud itu? Sujud itu adalah untuk mengikis keakuan. Mengikis keakuan. Karena sebenarnya sakit itu datang karena ada keakuan. Seperti saya tadi. Keakuan itu seperti sekat. Kalau ada sekatnya maka sekat itu bisa dihancurkan. Kata guru saya, kamu bisa menghancurkan jam. Tapi kamu tidak bisa menghancurkan waktu. Kamu bisa menghancurkan ruangan, tapi kau tidak bisa menghancurkan ruang. Ya, ruangan itu macam-macam. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang kamar mandi. Ruangan itu bisa dihancurkan, tetapi ruang tak bisa dihancurkan. Oh, berarti kalau saya selama ini sering disakiti dan tersakiti, itu karena saya masih sebatas ruangan, belum menjadi ruang. Belum menjadi ruang. Nah, kalau menjadi ruang, itu dia tidak akan tersakiti. Cara bagaimana menghancurkan ruangan ini adalah dengan banyak sujud. Sujud tubuh tidak kelihatan dirinya. Dirinya sudah nggak kelihatan. Selama ini kan seringkali yang kita lihat itu adalah di diri. Nah, maka seperti yang sudah kita baca, dulu mari kita baca lagi untuk mengingatkan kita di surat 15, surat Al-Hijr. Ayat terakhir. Walaqad yadiku walaqad na'lamu. Ayat berapa ini? Ayat 97. Oke. 97. Sampai terakhir nih, Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu yang sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Jadi di sini ketika ada orang berkata yang membuat hati kita sempit, membuat dada kita sesak, maka apa yang dilakukan? Bertasbih. Bertasbih artinya bahwa yang maha benar hanya Allah. Yang tidak ada cacatnya hanya Allah. Sementara manusia, kita dan orang lain bisa saja dia melakukan kesalahan. Sehingga dengan demikian kita bisa memaklumi perbuatan orang lain. Memaklumi perbuatan orang lain. Karena orang itu bisa salah. Saya juga bisa salah. Bahkan seluruh anak Adam itu dilabeli melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah bertaubat. Jadi bahkan orang bertakwa sekalipun pernah melakukan dosa. Orang bertakwa itu meskipun dia sudah memiliki, sudah diangkat, diwisuda oleh Allah sebagai orang bertakwa, pasti dia juga melakukan dosa. Hanya bedanya apa? Kalau orang yang belum bertakwa itu melakukan dosa, itu bahkan dia bangga dengan dosa yang dilakukan dan tidak jera dengan dosanya. Sementara orang yang bertakwa itu dia lakukan dosa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taubatnya itu kata guru saya menjadi akselerator atau pemercepat dia untuk dekat dengan Allah. Apa? Kenapa? Karena orang yang bertobat itu menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang kedua, bihamdi rabbika, ya. Memuji dengan memuji Tuhanmu. Apa? Yang maha terpuji hanya Allah. Sementara kita ini sama sekali tidak layak dipuji. Karena apabila ada yang layak dipuji dari diri kita itu sebenarnya karena Allah menyematkan atau menempelkan sifat-sifat baiknya kepada kita. Ya. Jadi sifat terpujinya Allah itu ditempelkan atau dibalutkan kepada kita sehingga kemudian suatu saat kadang-kadang itu akan diambil oleh Allah sifat-sifat terpujinya itu. Dulu kan kita ada orang saat bertemu pertama kali misalnya dengan suami pertama kali, dia terpuji banget, pahlawan. Ya, dalam kurun waktu lama dia kelihatan pahlawan, tapi sekarang kok berubah total begini. Itu artinya bahwa orang itu tidak bisa mempertahankan sifat kebaikannya. Sifat kebaikan itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Makanya kalau kita ini pernah jatuh cinta, harus siap-siap kita patah hati. Harus siap-siap patah hati. Ya. Makanya katanya Rasulullah, habibaka haunamma. Cintailah seseorang biasa-biasa saja. Karena boleh jadi itu akan menjadi musuhmu. Begitu. Ya, bagidaka haunamma. Ya, kalau kamu marah biasa-biasa saja. Karena boleh jadi nanti akan menjadi kekasih. Ya, menjadi kekasih. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita patah hati itu sebenarnya itu patahan itu membuka gerbang keyakinan bahwa sesungguhnya sifat yang terpuji itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Ya. Makanya tak jarang ya, Bu, kalau kita memuji orang jangan keterlaluan. Karena kadang-kadang terbalik nanti. Justru itu sangat menjengkelkan bagi kita. Ya, nanti menjadi orang yang sangat menjengkelkan.
biasa saja. Ya, ada orang ibu benar-benar memuji anaknya, dipuji terus anaknya itu. Tapi setelah besar dia menjengkelkan bagi ibunya. Ya, kenapa? Karena dia sudah menganggap bahwa sifat terpuji itu independen, muncul dari anak tersebut. Tidak. Sifat terpuji itu sebenarnya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Alhamdulillah itu bahwa ketika kita memuji orang, sebenarnya pujian itu dari Allah. Karena sifat yang kita puji itu sifatnya Allah. Oh, orang itu pemaaf ya, dermawan orangnya. Nah, itu sifat dermawan, sifat pemaaf itu adalah sifatnya Allah. Ya. Ini bahwa yang maha terpuji adalah Allah. Kemudian kalau ada orang ya memuji ya, orang memuji Allah, ya jelas yang terpuji adalah Allah. Kalau Allah memuji makhluknya seperti memuji Rasulullah Muhammad SAW, yang dipuji adalah dirinya sendiri. Karena apabila kita melukis gitu ya, kemudian kita puji lukisan kita, sebenarnya yang kita puji siapa? Ya diri kita sendiri. Ya kita sendiri. Oh, bagus ya karya itu ya. Itu bagus sekali karya itu. Itu karyanya siapa? Ya karyanya saya. Ya. Kenapa kok gitu? Ya karena nggak ada yang memuji, tak puji sendiri aja. Ya, gitu ya. Jadi ini, jadi semua pujian itu adalah milik Allah. Nah, katanya dalam sebuah konsep dari hudus ila qadim, dari makhluk kepada Allah, itu yang pujian untuk Allah. Dari hudus kepada hudus, dari makhluk kepada makhluk, ya juga milik Allah al-qadim. Dari Allah kepada makhluk juga adalah milik Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau orang itu ingin dipuji, maka dia telah membuka ruang bagi dirinya untuk menderita. Ya kan? Ada orang yang ekshibisionis dalam bahasa psikologi. Ekshibisionis itu Pak, pamer. Atau sekarang flexing. Nah, ada flexing sekarang ya, ada flexing. Pamer. Kalau dipuji orang dia senang, tapi kalau orang mencaci maki dia, justru dia akan menderita. Kenapa dia Dia menderita karena ingin dipuji. Ingin dipuji tapi nyatanya yang dia dapatkan adalah cacian. Seperti orang yang tinggi itu merasa tinggi, lalu kemudian ada orang yang merendahkan dia sakit. Benar enggak? Jadi dia merasa tinggi kedudukannya, merasa mulia kedudukannya, tapi tiba-tiba ada orang yang mencaci maki dia, merendahkan dia sakit hati. Tetapi kalau orang yang sudah merasa dirinya rendah, hina, ada orang kemudian menyakiti dia, merendahkan dia tidak akan sakit hati memang dirinya merasa hina. Ya, inilah pentingnya kita memahami konsep bahwa yang maha terpuji hanyalah Allah. Dan kata guru saya, kalau ada orang yang ingin dipuji, sebenarnya dia adalah pencuri. Kenapa demikian? Karena pujian itu hanya milik Allah. Ya kan? Kalau ingin dipuji berarti kan dia mau ngambil miliknya Allah, pencuri. Ya. Tuh, kemudian yang ketiga di sini sebut adalah wakum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Sujud itu apa? Sujud itu berserah diri total kepada Allah. Bahwa diri kita ini tidak ada. Yang ada sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebenarnya bukan subjek. Kita ini objek dari perbuatan Allah. Ini penting untuk kita pahami. Coba kita baca surat Al-Insan. Al-Insan. Itu surat apa Al-Insan itu? Surat berapa? 70 atau berapa? 76. Coba baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ada 'alal insani hinun minad-dahri lam yakun syai'an madhkura.
Bukankah pernah datang kepada manusia dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Kita pernah mengalami sebuah fase di mana kita tidak disebut siapa-siapa. Tidak disebut siapa-siapa. Tidak punya atribut. Ya. Dan kita belajar sekarang bagaimana kita memasuki fase itu kembali. Merasa kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini kan sekarang mengumpulkan atribut-atribut. Atribut ini, atribut macam-macam. Dan ternyata atribut-atribut ini kadang-kadang yang menyakiti kita. Misalnya jadi camat, atribut camat. Ini banyak yang menyerang camat ini. Ya, kalau sudah menjadi camat berarti harus siap-siap diserang oleh banyak orang. Yang diserang itu sebenarnya bukan orangnya, karena dia punya atribut. Punya atribut itu. Kalau dia orang biasa nggak ada yang nyerang. Ya tuh? Kalau orang sudah menonjol itu sebentar lagi akan ada akan dipukul seperti paku itu dan palu. Kalau menonjol pakunya itu akan dipalu. Kalau menonjol itu dipalu, Bu, ya. Kalau sudah nggak menonjol sudah ya nggak ada yang malu lagi. Ya tuh? Jadi paku itu kalau menonjol begini pasti dipaku. Jadi orang-orang yang menonjol itu harus siap-siap mendapatkan palu dari banyak orang. Harus siap. Ya gimana kalau nggak siap, ya? Saya nggak siap, tapi mau saya punya atribut itu, ya bahaya. Ya, kedudukan makin tinggi, maka makin banyak ujiannya, tapi juga derajatnya juga tambah tinggi di hadapan Allah jika bisa sabar. Ya. Katanya kalau hanya ingin tenang, ingin damai, cukup kita ini menjadi orang biasa. Ya, berzikir, muamalah biasa. Tapi kalau ingin jadi orang yang bermanfaat, maka kita harus berjuang. Dan perjuangan itu pasti akan mendapatkan rongrongan. Setiap perjuangan pasti mendapatkan rongrongan. Ya kalau nggak mendapatkan rongrongan, nggak usah punya jabatan, nggak punya status, kedudukan, biasa saja saya. Udah saya ingin jadi penumpang saja. Nggak ada. Ketika ada kecelakaan itu penumpangnya yang dikritisi, ya kan? Yang dikritik ke siapa? Ya sopirnya, gitu. Ya kalau kita nggak mau dikritisi orang, nggak perlu cemooh orang, ya jadi penumpang saja. Tapi yang namanya penumpang, ya dia tidak akan pernah mendapatkan kenaikan kelas. Kenapa? Karena wilayahnya dia ini hanya sekedar untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Dia hadir sebagai hamba, tapi tidak pernah menjadi khalifah. Sementara kita ini diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar hamba, tapi khalifah di muka bumi ini. Nah itu. Nah, sekarang boleh kita ini punya jabatan, tapi merasa kita ini semua bukan milikku ini. Ini milik Allah. Sehingga apa? Kita tidak lagi melekat dengan jabatan-jabatan itu. Tidak melekat dengan atribut-atribut itu. Karena saat sebenarnya yang membuat kita ini sakit adalah kemelekatan. Misalnya, banyak orang memanggil saya Ustadz. Tapi tiba-tiba ada orang yang memanggil saya tanpa embel-embel Ustadz. Rasanya kok beda ya ke hati. Orang manggil Ustadz teduh ke hati, kok orang tidak manggil Ustadz ke saya, kok jadi panas hati saya ini. Nah, berarti saat itu saya tahu bahwa sesungguhnya menyakiti saya atribut yang saya sadari sebagai merek atau branding saya sebagai Ustadz. Ya toh? Sebenarnya kalau saya mengatakan saya ini biasa-biasa saja, ya enggak masalah orang memanggil saya Ustadz atau tidak. Ya toh? Itu artinya apa? Kalau kita melekat dengan atribut itu, maka kita akan mudah sakit dengan atribut itu. Ya. Misalnya ada dia sudah berjuang 20 tahun untuk berangkat haji, lalu pulang ke tanah air, tidak ada orang yang memanggil Bu Haji atau Bu Hajah. Jadinya sakit itu. Kenapa? Ini atribut yang saya perjuangkan bertahun-tahun, tapi kok nyatanya nggak ada yang menyebut saya Hajah. Gitu ya. Jadi ini apa namanya? Karena sesungguhnya kita melekat dengan atribut itu. Ya.
Jadi apa? Atribut-atribut yang kita dapatkan itu bisa menumbuhkan keakuan apabila kita melekat. Ya. Jadi apalah, macam-macam lah, kadang ya jadi kepala desa, jadi RT, jadi RW, jadi apa lagi? Jadi ketua muslimat, jadi ketua fatayat, banyak yang nempel atributnya itu. Itu bukan tambah bahagia kalau dia melekat, tambah menderita. Hati-hati, ya, tambah menderita. Maka ujian itu bukan hanya sekedar musibah. Selama ini kan kita mikir ujian itu musibah saja. Loh, nikmat juga ujian. Ujian dari Allah, nikmat itu. Apabila kita melekat, belum hilang sudah menderita kita. Loh, gimana kalau dia hilang nanti ya? Ya gimana kalau suami saya nanti keluar rumah, wah takut, khawatir. Ini kenapa? Melekat. Jadi hilangkan kemelekatan itu. Suatu saat ada namanya dia Siddhartha Gautama. Dalam sejarahnya Siddhartha Gautama ini disebut dengan Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli. Siddhartha Gautama adalah putra raja, putra seorang raja. Ketika di dalam istana, ayahnya mengatakan kepada semua pelayan di kerajaan itu, di istana itu, wahai para pelayan, jangan sampai ada jarak antara keinginan dan pemenuhan keinginan atas Siddhartha Gautama. Ingin apa langsung beri, ingin apa langsung beri. Jadi tidak ada gap. Karena menurut raja ini penderitaan itu karena ada gap, ada jarak antara harapan dan kenyataan. Jadi di istana ini apa yang diharapkan langsung jadi kenyataan. Jangan sampai harapan tinggal harapan tanpa kenyataan. Maka pelayan itu sudah sigap. Setiap kali Siddhartha Gautama menginginkan sesuatu, dalam waktu sekejap sudah ada di hadapannya. Sudah ada di hadapannya. Maka kemudian ternyata Siddhartha Gautama itu hambar. Kenapa? Karena ternyata itu pun tidak bisa membuat kebahagiaan bagi dirinya. Justru kebahagiaan itu, kata Siddhartha saat itu, ketika ada jarak kesusahan dan pencapaian. Jadi ada penderitaan, semakin dalam penderitaan yang dialami dan kemudian tercapai apa yang diharapkan, itu kebahagiaannya memuncak. Misalnya, kata guru saya, kalau lubang itu semakin dalam, maka semakin besar peluangnya menampung air yang banyak. Ya, demikian juga hati yang lukanya sangat dalam, ya, sangat dalam, maka ini memiliki peluang untuk menampung kebahagiaan yang paling besar. Katanya Siddhartha. Maka kemudian Siddhartha Gautama menyelinap keluar istana dan ternyata mendapati di luar istana itu banyak orang yang tidak sesuai dengan apa yang dia tonton di istana. Banyak orang menderita, sakit, kelaparan, banyak sekali penderitaan di situ. Maka Siddhartha Gautama kemudian ingin menjadi mereka, kemudian menderita seperti mereka. Hanya saja tetap saja Siddhartha Gautama itu menderita, tambah menderita. Maka setelah itu dia punya formula atau konsep hidup. Kata Siddhartha, sesungguhnya penderitaan itu bermula dari kemelekatan. Bermula dari kemelekatan. Setiap kemelekatan itulah sebenarnya sumber penderitaan. Ya sekarang kita tanya pada diri kita sendiri, kalau kita sering menderita, apa yang membuat saya melekat selama ini? Biasanya kita paling sering diuji oleh sesuatu yang paling kita cintai. Pasti. Jadi kita akan diuji oleh sesuatu yang paling kita cintai. Inilah. Maka ini penting tadi, sujud ini untuk apa? Menghilangkan kemelekatan. Kepada siapapun, kecuali hanya kepada
Allah. Ya, hanya kepada Allah. Maka Allah itu cemburu, Bu, ya. Cemburu. Kalau kita melekat kepada sesuatu itu cemburu Allah. Maka itu dijadikan ujian oleh Allah. Diujian oleh Allah. Karena Allah inginkan kamu jangan melekat sama dia. Jangan melekat sama itu. Melekatlah kepada aku. Kalau kamu ingin mendapatkan cinta tanpa patah hati, cintailah aku. Tapi kalau engkau mencintai selainku, maka kau akan menemukan namanya patah hati. Pengalaman patah hati dalam hidup. Jadi cinta yang tidak akan pernah mengalami patah hati itulah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ya, tidak akan pernah mengalami patah hati. Ya, itu. Jadi sujud ini menjadi sebuah cara bagi kita untuk menghilangkan apa tadi? Ananiyah atau keakuan. Apa salah satu keakuan itu? Atribut yang selama ini kita perjuangkan. Berapa banyak orang yang bertengkar, orang yang bermusuhan, orang yang kemudian saling menyerang satu sama lain oleh karena memperjuangkan atribut. Ya, memperjuangkan atribut ini. Ya toh? Padahal atribut ini menjadi cikal bakal penderitaan. Boleh kita punya atribut tapi tidak merasa atribut itu dari diri kita, milik kita. Ini saatnya akan diambil oleh Allah. Bukan hanya atribut itu yang akan diambil oleh Allah, oknum yang mendapatkan atribut itu pun akan diambil oleh Allah. Ya. Inilah caranya kita apa tadi untuk menghilangkan Shiba itu sifat buas yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yang berikutnya wasa'adata syayatin fil makri wasyari wal khiyal. Dan kegembiraan setan itu adalah dalam menciptakan tipu daya dan kejahatan serta penipuan atau menipu orang. Ya. Jadi dia memakar dan jahat dan menghias-hias orang yang tidak baik itu dibikin baik. Ya, ketika misalnya anak-anak yang baru pacaran. Ya, sebenarnya ini pacarnya ini biasa-biasa saja. Tetapi kemudian dihias oleh setan sehingga dia nampak cantik dan menggoda. Maka itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati. Dihiaskan oleh setan. Ya, pada manusia oleh setan itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kecintaan hawa nafsu lin nisa. Kepada wanita. Ya, karena memang wanita itu condong suka dilihat. Dan laki-laki condong suka melihat, gitu ya. Jarang wanita itu yang melihat laki-laki, tapi ingin dilihat sampai harus bersolek berjam-jam. Itu sebenarnya sebuah perjuangan agar bisa dilihat. Kalau ada orang menunduk gitu, bukan dia malah seneng, malah kecewa. Ada apa yang salah dengan saya? Ya. Jadi kenapa tadi? Kalau wanita ingin dilihat, kalau laki-laki ingin melihat. Nah, ini kenapa itu tadi? Karena di sini tidak ada linnasi hubbus syahawat minar rijal, nggak ada. Tapi minan nisa. Ya, minan nisa. Jadi siapa yang menghias itu? Ya. Ini penghiasnya ini sudah melewati bertahun-tahun pelatihan. Dari sekian nabi ke nabi dari Nabi Adam ke sampai Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dia telah mengumpulkan berbagai talenta para penghias. Berbagai talenta sudah dikumpulkan sama dia, kemampuannya. Dari sejak Fir'aun sampai zaman sekarang ini sudah dikumpulkan oleh dia. Bagaimana cara menghias. Ya. Suatu saat Nabi Isa itu ketemu dengan seorang wanita yang merunduk. Kamu ini siapa? Saya ini adalah iblis, katanya dia. Setan. Loh, kamu kok kelihatan cantik padahal kamu sudah tua. Inilah cara saya menghias diri saya. Meskipun saya tua,
tapi saya terlihat muda. Tua tapi terlihat muda. Ini kan selama ini kan gitu. Walaupun tua tapi terlihat muda. Ini terlihatnya itu. Terlihatnya itu yang zuyina linnas. Ya, hubus syahwat. Ya. Makanya kan banyak orang kata dalam bumi manusia, disang oleh para mulia Anantatur itu, sesungguhnya banyak wanita yang dia takut menjadi tua. Ya. Takut menjadi tua, nggak mau disebut tua. Ya. Katanya ada bunda saya, ya, istrinya guru saya, tolong ya, jangan satu orang pun di antara kalian memanggil aku nenek, karena itu bahaya bagi saya. Nenek itu sudah tidak punya nilai jual, ya. Jadi sebut saya mbak, wadah bermuda, ya, muda jadi mbak itu. Jangan sebut nenek, apalagi buyut. Ya, itu ini. Jadi yang menghias itu siapa tadi? Setan. Ya. Lah sekarang ini setan itu ya sudah tidak perlu lagi menghias kepada manusia karena manusia sudah pandai menghias dirinya. Tinggal hanya sekedar diprovokasi saja. Ya, beli ini kok kayak skincare ini nggak pas ya. Besok beli yang satunya lagi, nggak pas juga, ya, beli satunya lagi, ya. Akhirnya apa? Kita menderita hanya untuk mempercantik diri kita, sehingga kemudian datang ke pengajian atau keluar rumah itu kan sebenarnya dia menghias untuk dia biar cantik. Lalu kemudian dia kok bersungut-sungut di hadapan orang, kenapa? Kecantikannya pudar, kenapa? Bukan karena apa tadi skincare-nya itu udah hilang, bukan. Tetapi karena wajahnya sudah bersungut-sungut tadi. Marah karena tidak ada yang memuji. Ya toh? Hilang, pudar kecantikan. Jadi kecantikan luar itu tersedot oleh keburukan batin. Ya, tersedot oleh keburukan batin. Jadi meskipun kita ini sudah tempelannya banyak, tapi batinnya kita nggak cantik, itu yang di dalam tuh memancar keluar. Jadi mendung. Nggak kelihatan, ya, sinarnya itu nggak kelihatan. Jadi ini soal setan, ya, soal setan. Jadi kita belajar kenapa wanita itu oleh Rasulullah jangan menggunakan pengharum yang menyengat. Ya, itu sebenarnya hanya sekedar Rasulullah itu memberikan alarm, memberikan peringatan, kamu jangan keterlaluan bersolek itu. Jangan terlaluan mempercantik diri, karena itu sama sekali tidak bisa memproduksi kebahagiaan. Kita memandang orang satu kali mungkin tertarik, 2 kali masih tertarik, 3 kali sudah mulai menurun ketertarikannya, berikutnya mulai muak. jadi akhirnya jangan mencari kecantikan yang akan hilang, tapi perjuangkan kecantikan yang tidak akan hilang. Kecantikan apa? Kecantikan hati ini. Ya, kecantikan hati itu yang diperjuangkan. Karena kecantikan hati ini didapatkan karena ada penghias spiritual, yakni para malaikat. Makanya Lailatul Qadar itu yang muncul adalah malaikat yang turun adalah malaikat. Ini yang menghias batin kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana agar setan ya ini lenyap? Caranya adalah kita banyak berzikir kepada Allah. Karena setan itu tidak takut kepada siapa-siapa. Kepada siapa saja setan itu nggak takut. Yang ditakuti setan itu hanyalah Allah saja. Makanya kalau ada azan, dia langsung lari tunggang-langgang, setan itu. Jadi setan nggak takut kepada siapa-siapa, hanya takut kepada Allah. Maka kata guru saya, kalau kamu takut sama ular, jangan fokuskan perhatianmu kepada ular, tapi ajaklah yang ular itu, yang menaklukkan ular, pawang ular. Dekatilah pawang ular, maka kamu fokus kepada pawang ular. Nanti si ular ini bisa dijinakkan oleh pawang ular.
Tidak ada pawangnya setan itu kecuali Allah. Jadi jangan fokus sama setan. Ya, fokus terus sama setan, takut sama setan, itu makin takut, Bu. Misalnya ada jin, wah, jin ini. Tambah pikiran jin, semakin gemetar kita. Jin ini semakin banyak menggoda, semakin ditakuti dia semakin menggoda. Ya. Itu. Jadi kita jangan fokus sama setannya, tetapi fokus kepada Allah. Dengan apa? Dengan zikir. Zikir ini penting untuk bisa mengikis kekuatan-kekuatan syaitoniyah yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian kita belajar, ya, belajar melihat sesuatu apa adanya. Apa adanya. Bukan melihat sesuatu sesuai dengan proyeksi pikiran kita. Makanya apa? Kita berdoa, ya Allah, perlihatkan kepadaku, ya, kebenaran. Itu adalah benar. Ya. Dan perlihatkan keburukan itu kepadaku, itu adalah kebatilan. Ya, keburukan itu sebagai kebatilan. Dan tunjukkan itu, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar. Dan setan itu bisa apa? Menunjukkan yang batil itu benar, yang benar itu batil. Ya. Kalau orang dia sudah terkenal, semua apa yang muncul dari dia itu benar. Tetapi orang yang tidak terkenal, apapun yang dari dia itu tidak benar. Apabila orang kaya berbicara, maka semua apa yang diucapkan itu benar. Tetapi kalau orang miskin berbicara, semua perkataannya nggak penting. Ya, nggak penting. Jadi ini apa sebenarnya? Ini tipu daya. Kita melihat bukan melihat perkataannya, tapi yang kita lihat adalah yang berkata. Ya kan? Padahal kita ini diajarkan agar kita melihat undur mangqalah wala tandur mangqalah. Lihatlah apa yang dia ucapkan, bukan melihat siapa yang berbicara. Ya. Jadi kita tahu bahwa sesungguhnya dedengkot dari iblis atau buah dari peradaban iblis itu nanti puncaknya adalah Dajjal. Ya, puncaknya iblis itu adalah Dajjal. Ya, Dajjal ini harus kita belajar taktiknya Dajjal. Ketika Dajjal mengatakan ini susu, ini adalah racun, maka yang racun itu yang diminum. Bukan susu. Karena dia itu mengatakan sebaliknya. Ketika dia mengatakan ini neraka, ini surga, datanglah kepada nerakanya Dajjal. Itu surga. Itu surga. Tapi surganya Dajjal itu sebenarnya neraka. Itu tipu daya namanya, tipu daya. Dan sekarang ini banyak cara-cara orang mentipu daya. Dan ini tentara-tentara yang disiapkan untuk membantu Dajjal. Siapa? Ibu-ibu tahu tentang tukang hipnotis. Tukang hipnotis. Hipnotis itu tiba-tiba dikena gendam gitu ya. Tiba-tiba lupa semuanya. Ikut semua apa yang dikatakan orang ini. Ini adalah kekuatan Dajjal. Jadi ada orang-orang belajar hipnotis ya. Bukan hipnotis sebagai sebuah ilmu ini. Ini adalah hipnotis tukang gendam orang. Ya, gendam orang. Ini adalah kekuatan Dajjal. Ya, kekuatan Dajjal. Jadi orang itu jadi lupa. Bahkan mudah sekali disuruh investasi begitu ya. Investasi ini keuntungnya begini. Untung kalau kamu bisa lebih banyak lagi, lebih besar nanti keuntungannya. Tapi setelah itu nggak ada keuntungan sama sekali. Itu sebenarnya kan tipu daya. Ya. Orang yang ingin tidak mendapatkan tipu daya, sekarang kan mudah akses tipu daya itu. Ada tiba-tiba telepon, mohon maaf ini dengan ibu siapa, ya? Ini saya dari Jakarta,
Alhamdulillah ibu hari ini mendapatkan hadiah mobil. Mendapatkan hadiah mobil ya. Tolong Bu segera persiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk mengambil mobilnya. Terus diajak bicara, kemudian tolong kirimkan hanya berapa juta saja untuk menebus kuncinya mobil ya. Kuncinya itu yang ditebus dulu ya, 1 juta ya. Itu akhirnya apa? Itu kan sebenarnya tipu daya. Tipu daya. Jadi orang yang suka menipu itu sebenarnya adalah setan yang menjelma. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tidak mudah ditipu daya? Kita minta pertolongan Allah. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak baca itu. Setiap hari bacalah minimal 400 agar kita tidak ditipu. Sekarang banyak penipuan, Bu. Banyak penipuan. Bahkan ada orang itu, orang biasa, ditipu sampai rumahnya harus dijual. Rumahnya harus dijual. Karena hanya kena tipu. Dan kenapa? Yang bisa melindungi dia tidak ada kecuali Allah. Lah bagaimana agar Allah melekat perlindungannya kepada kita? Ya harus kita banyak berzikir kepada Allah. Zikir apa? Zikir minta perlindungan. Ya tak? Zikir minta perlindungan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatit tammati min syarri khalq ya, min syarri ma khalaq, dari apa yang buruk, dari apa-apa yang kamu ciptakan ya Rabb. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul 'alim. Itu banyak doa-doa perlindungan. Ini penting dibaca agar kita tidak kena tipu. Kena tipu ya. Orang, ada teman saya, dia pensiun, mendapatkan pesangon yang banyak, dia berpikir, aku mau investasi aja. Dia mau investasi. Dan nanti kalau investasi ini berhasil, ini berlipat-lipat nanti yang didapatkan. Ternyata semua uang yang diinvestasi itu tersedot semua, lenyap seketika itu. Ya. Kenapa tadi? Makanya dalam hal ini kita harus banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Ya. Nah, ini. Kemudian fa in kunta minhum fastaghil bistighalihim. Dan jika ada engkau ini termasuk punya sifat syabu'iyah, punya sifat syaitoniyah yang menipu ini, fastaghil bistighalihim, maka engkau akan sibuk dengan kesibukan-kesibukan mereka. Sibuk menipu, sibuk berantem, sibuk memfitnah, memprovokasi. Ya, kesibukan seperti itu. Maka caranya apa tadi? Caranya adalah kita melakukan beberapa tahapan ya. Mungkin saya tambahkan, kita banyak berpuasa. Biar kita tidak mudah marah. Ya, itu banyak berpuasa. Memang awal-awalnya kita kalau puasa itu marah-marah. Tapi kalau sudah terbiasa nanti pelan-pelan kemarahan itu akan lenyap. Kenapa? Kenapa ya? Orang kok baru berpuasa itu kok marah? Karena itu seperti orang yang baru minum obatnya mengalami reaksi. Jadi panas itu, reaksi itu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, nanti udah biasa, nanti akan menjadi sehat. Jadi puasa itu apa? Puasa itu namanya Ramadan. Ramadan itu panas, pembakaran. Jadi Ramadan itu adalah pembakaran. Jadi berbagai hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita itu dibakar. Termasuk potensi godop, potensi marah itu akan dibakar di sini. Ya, makanya pembakaran itu awalnya memang sakit. Ada murid saya tuh, saya ini ngamalin ini kok saya puasa kok saya ini panas semua badan saya ini, kayak terbakar ya. Itu berarti sedang bereaksi itu obatnya. Obatnya sedang bereaksi. Ya banyak puasa Bu, puasa Senin Kamis kah? Atau puasa abiyat ya, puasa bid. Yang penting jangan sampai dalam setiap bulannya itu tidak berpuasa. Itu luar biasa untuk menghilangkan kepuasan. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya ketika ada orang menentang, maka katakan kepadanya, inni so'im, sesungguhnya aku berpuasa. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan di jam 10:30. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami bahwa kita dalam diri kita ada beberapa potensi nafsu
Ada namanya potensi nafsu bahimiyah, kebinatangan yang rakus. Ada namanya potensi syabu'iyah, apa? Buas, ingin menerkam orang, ingin marah sama orang, ingin membuat orang menderita, ini nafsu syabu'iyah. Kemudian ada namanya nafsu syaitoniyah. Apa? Tipu daya, kelicikan, kedustaan, itu yang dilakukan oleh setan. Ya, oleh setan. Nah, kita ini berusaha dengan memahami ini, kira-kira selama ini saya ini punya potensi nafsu yang mana? Mungkin punya potensi nafsu syabu'iyah atau nafsu syaitoniyah, suka tidak jujur, suka berbikin dusta misalnya, atau nafsu apa? Bahimiyah, rakus, diberi satu minta lagi, diberi dua minta lagi, terus minta lagi. Itu berarti nafsu apa? Bahimiyah. Ya, kita ini berjuang untuk bisa bebas dari hawa nafsu ini. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa nafsu itu pada akhirnya dibagi dua. Apa? Nafsu ghadab dan nafsu syahwat. Nafsu ghadab, nafsu syahwat, marah, dan juga ada keinginan rakus. Maka kemudian caranya apa? Dalam Al-Quran disebutkan, coba kita baca terakhir ya, baca di surat Ali Imran ayat 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, alhamdulillah. Jadi ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang bertakwa. Surga ini bukan surga di akhirat, tapi ini surga di dunia. Karena surga itu oleh Allah dikategorikan dua, yakni waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya mendapatkan dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan surga di dunia ini? Pertama, kita harus bisa mengikis nafsu bahimiyah. Caranya bagaimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya, menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi memberi, berbagi, membantu orang, meringankan beban orang, itu untuk melunakkan atau menjinakkan nafsu apa? Nafsu rakus atau bahimiyah. Atau di sini disebut dengan nafsu syahwat. Ya, maka memberi itu bukan kepentingan orang yang kita beri sebenarnya, tapi kepentingan untuk nafsu kita sendiri agar jinak. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas.
Ini nafsu ghadab. Jadi menahan marah. Jadi kalau pingin marah tahan aja. Karena nanti kalau kemarahan itu disemprotkan, ya, disemburkan ke orang itu malah tambah besar itu nanti kemarahannya. Jadi kemarahan itu semakin diluapin itu semakin besar. Apalagi orang yang mau menjadi objek kemudian lari gitu ya, kita makin marah. Makin marah. Jadi kita mencoba menahan marah. Kalau menahan marah, ya, dengan cara apa? Dengan cara wudhu. Karena marah itu dari api, maka harus dipadamkan dengan air, dengan wudhu. Maka Rasulullah menyampaikan manjaddadal wudhu, barang siapa yang memperbaharui wudhu, jaddadallahu imanahu, maka Allah akan memperbaharui imannya. Ya, maka kita ini dawamkan wudhu kalau bisa. Ya, kalau tidak sedang uzur, kita usahakan wudhu batal, wudhu lagi batal, wudhu lagi. Insya Allah itu kita akan terkontrol. Dan setan itu jauh dari kita. Kalau wudhu itu, orang wudhu itu katanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setan itu akan menjauh dengan kita. Kita menjauh dengan setan, setan juga menjauh dengan kita. Itu kalau wudhu. Ya. Kemudian wal'afina aninnas, memaafkan kesalahan orang lain. Ini sudah sering saya sampaikan. Ayolah kita praktekkan bersama. Sebelum tidur kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kemarin kita lihat orang itu kok menjengkelkan, besoknya itu ketemu itu udah nggak menjengkelkan. Karena sebenarnya menjengkelkan bukan orang itu. Ya, bencinya kita kepada orang itulah yang membuat kita jengkel, ya. Itu kita mungkin memanfaatkan ini bahwa orang untuk merasakan surga di dunia itu adalah pertama mengendalikan nafsu syahwat dengan cara memberi, berbagi, membantu orang lain. Kemudian dengan cara menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain itu untuk mengendalikan nafsu nafsu ghadab atau nafsu marah yang ada pada diri kita. Banyak sekali tentang masalah-masalah seperti ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ini kunci-kunci yang diajarkan oleh Al-Quran. Misalnya tentang orang bertakwa. Wa qalilu minal laili ma yahja'un wa bil asharum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di waktu sahur dia istighfar kepada Allah, dan dari harta yang dia miliki itu dibagikan kepada fakir, miskin, kepada orang meminta dan orang yang tidak meminta. Itu untuk apa? Untuk membuat nafsu kita ini terkendali. Sebenarnya yang bisa nafsu ini seperti apa? Seperti penghalang atau seperti awan gitu ya. Awan, mataharinya terang, tetapi karena ada awan sehingga kita tidak mendapatkan pancaran cahaya matahari. Jadi nafsu ini seperti apa tadi? Awan. Kita tidak mendapatkan kebahagiaan karena masih ada nafsu, hawa nafsu ini. Kalau hawa nafsu ini sudah dikendalikan, maka kita akan bahagia. Dan waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah dan kedudukan Allah dan dia mengendalikan ya nafsu, hawa nafsu dari dirinya, maka dia akan mendapatkan surga ma'wa. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, sekarang zuhur jam 11 lebih ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Iya. Waalaikumsalam. Jadi nafsu itu memang hal yang melekat pada manusia dan itu baru nonaktif ketika manusia sudah mati. Ya, nafsu itu baru hilang ketika manusia sudah mati. Sebenarnya kita bukan membunuh nafsu. Yang kita lakukan adalah mengendalikan nafsu. Nafsu atau hawa nafsu itu seperti kendaraan atau seperti kuda, kata Imam Al-Ghazali. Kuda itu kalau terampil mengendarainya, menaikinya, maka itu akan mempercepat perjalanan. Tetapi kalau orang yang naik itu tidak terampil, maka dia akan disesatkan oleh kuda itu. Ya, mungkin dibawa ke jurang oleh kuda itu. Jadi caranya bagaimana? Ya, nafsu ini dikendalikan. Cara pengendalian nafsu itu adalah dengan mujahadah. Ya, salah satunya mengurangi makan. Karena kuda itu sebelum dipakaikan apa itu ya? Kendali di sini nih, pelana atau apa ya, itu dia dimasukkan dulu ke dalam jurang, kemudian tidak diberi makan beberapa hari, dan setelah dia lemes baru bisa dikendalikan, ya kan? Jadi mengurangi makan itu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian apa juga kecondongan nafsu? Nafsu suka tidur. Ya, nafsu suka tidur. Kita kendalikan agar tidak banyak tidur. Ya. Jadi tidur itu bukan menambah, orang tidur sejenak itu bersemangat, tapi tidur kebanyakan akan membuat orang malas. Ya, efeknya tidur kebanyakan bikin malas, tapi kalau tidur sejenak bikin semangat. Itu artinya overdosis dalam tidur itu juga enggak baik. Ya. Kemudian mengurangi juga hal-hal yang bisa menjadi mesin atau pemantik keinginan. Ya, kita belajar untuk mengurangi melihat iklan-iklan. Ya, ini penting karena itu pemantik keinginan. Ya. Kalau lihat TikTok ya lihat iklan di situ, ya. Nah, itu pemantik. Sebenarnya kita kan tidak menginginkan kalau tidak ditunjukkan. Apalagi yang menunjukkan tadi adalah salah satunya ambasador dari setan yang suka menghias, bagus. Ya, akhirnya kita tertarik. Yang passionate kita menjadi tertarik, terpesona itu tadi kan yang menghias-hias itu tadi. Ya toh? Jadi kita mengurangi sesuatu yang memantik minat, keinginan, interesting kita terhadap sesuatu. Ya caranya kita mengurangi pergaulan. Ya, saya sudah mengurangi pergaulan. Saya nggak bergaul dengan tetangga, tapi bergaul dengan media sosial. Ya sama saja, justru itu lebih parah lagi karena itu sudah didesain, ditata dengan baik itu. Ya, direkayasa, ada sistem rekayasa, reengineering. Ya, caranya gini. Iklan itu sudah mengumpulkan berbagai metodologi psikologi manusia. Oh, kalau cara mendekati wanita ini yang harus tampilkan ini sudah didata semua. Bahkan data kita atau namanya data kita ini, data pribadi kita ini sudah masuk ke mereka. Makanya kemudian kalau kita suka sesuatu langsung dikirimin sesuatu. Suka lipstik, oh ini lipstik gaya ini lipstik macam-macam dikirim ke kita. saya nggak minta kok ini dikirimin. Nah, ini karena kita mencarinya di Shopee kok. Cari lipstik. Tuh. Kemudian di Facebook kita juga ada, di Instagramnya juga ditawarin, di semua akun sosial kita ditawarin. Nah, ini kita hilangkan ya. Kita mencoba untuk merasa tidak terlalu tertarik lah, belajar tidak tertarik. Tapi kan kalau ada yang menarik kan kita tertarik. Tapi kalau nggak ada yang menarik yang kita nggak tertarik. Misalnya kita lapar nih. Lapar kok ada makanan, ya kita langsung tertarik. Kalau nggak ada makanan memang benar-benar nggak ada makanan, nggak ada ketertarikan terhadap makanan. Ya, jadi kita tertarik karena ada. Nah, makanya kita mengurangi itu nafsu ini. Ya, sekarang ini kadang-kadang yang kita ini sudah dibawa oleh
era media sosial sekarang ini, kita ini hanya menginginkan tapi sebenarnya tidak membutuhkan. Sehingga sandal saja di rumah itu tidak hanya 1, 10 pasang. Sehingga kita ini untuk ngaji saja mikir, kira-kira sandal yang mana yang saya pakai ini. Kayaknya nggak pas dengan bajunya ini. Nah, kalau ini nggak pas dengan tasnya. Ya, kalau ini nggak pas dengan orangnya. Ya ini akhirnya cari pusing hanya dengan banyak pilihan. Jadi kalau orang miskin itu dia menderita karena nggak ada pilihan, orang-orang kaya itu juga menderita, punya penderitaan sendiri, menderita karena punya banyak pilihan, ya, pilihan sama-sama menderita, ya. Nah itu ini pentingnya ya. Kemudian ya tadi dengan uzlah, dengan mengurangi makan, mengurangi tidur. Nah itu kemudian dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti nafsu itu kan kemarin sudah saya sampaikan, nafsu itu mengalami transformasi. Dari apa? Nafsu amarah, kemudian nafsu lawamah, kemudian nafsu malhamah, setelah itu nafsu mutmainnah, lalu mengalami transformasi menjadi nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Berarti nafsunya itu tetap, tetapi mengalami transformasi, perubahan. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seperti kuda itulah. Kuda itu kalau kuda liar nggak bisa digunakan apa-apa, tapi karena dia sudah dikendalikan, dia bisa digunakan oleh yang menaiki kuda tersebut. Mungkin itu bisa menjawab, semoga bisa menjawab. Kemudian yang kedua, empati. Ada namanya di dalam psikologi, saya baca di bukunya Daniel Goleman tentang emotional intelligence. Di situ disebutkan ternyata bukan hanya penderitaan itu datang dari apa yang dia alami. Penderitaan itu datang karena dia mendapatkan vibe atau getaran penderitaan orang lain. Jadi disebut dengan namanya distress. Distress itu adalah kita terlalu menyerap dalam-dalam penderitaan orang. Terlalu empati dengan penderitaan orang lain itu membuat kita juga menderita. Kita itu seolah mengalami identifikasi diri dengan orang lain. Dia itu aku. Kalau dia menderita juga aku ikut menderita. Jadi mengasosiasikan orang lain adalah dirinya, sehingga ketika orang lain itu menderita, dia pun ikut menderita. Maka kita harus tetap membuat jarak antara orang yang curhat dengan kita yang dicurhati. Ya. Dan kadang-kadang yang curhat nangis, yang dicurhati ikut nangis juga. Ya. Yang curhati ikut nangis. Dan inilah kenapa para psikiater yang tidak memiliki pola seperti ini justru dia menderita, jauh lebih menderita daripada pasiennya. Kenapa? Karena dia menjadi tong sampah dari sekian masalah orang. Dan dia tidak bisa mengurai sampah yang sudah masuk kepada dia. Bayangkan Bu ya. Ibu kan kalau ada masalah kan cari tong sampah. Ya, suami kah, anak atau siapa dimarahi terus ya. Itu kan tong sampah itu. Kalau suaminya dia jadi tong sampah, dia saya mau mengeluarkan sampah ini ke siapa? Cari, oh ternyata dia bos. Di perusahaannya dia bos, ya nanti akan mencari dia karyawan yang layak untuk dimarahi, mengeluarkan sampahnya dia itu. Jadi ini adalah penderitaan yang penderitaan yang bersirkel, yang berantai, ya, lingkaran setan ini ya. Jadi kita jangan, kalau saya ada orang yang curhat itu meskipun dia nangis-nangis, saya biasa saja, saya melihat ini tontonan afalnya Allah, perbuatan Allah yang hadir di hadapan saya, dan saya yakin solusinya bukan dari saya. Solusinya itu dari Allah, mungkin dari saya, mungkin dari orang lain. Solusinya dari saya. Dan selama ini psikiater itu kenapa stres? Karena dia meyakini dia harus menjadi solusi. Ya kan, menjadi solusi. Maka dia lebih stres daripada orang lain. Ya, ada teman saya ini curhat kepada saya. Istrinya itu psikiater. Dia Ustadz, kalau memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang bermasalah itu pintar. Tapi kalau dia sendiri kadang bermasalah dalam rumah saya. Ya, masalahnya orang itu diserap sama dia, kemudian
dimasukkan ke dalam rumah tangga. Ya, masalah orang diambil dan dijadikan masalah dia. Nah, maka kalau saya tidak, saya itu harus membuat jarak dan selalu mengatakan setiap ada gembok pasti ada kuncinya. Setiap ada pertanyaan pasti ada jawaban. Setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Sebagaimana kalau ada orang yang sedang kehausan, kata guru saya, menandakan itu ada air. Nggak mungkin ada definisi haus kalau tidak ada air, gitu ya. Ya, jadi kalau ada masalah pasti ada jawabannya. Maka saya selalu menekankan jawabannya itu berasal dari yang membuat pertanyaan. Karena yang paling tahu tentang jawaban itu yang membuat pertanyaan. Siapa yang membuat pertanyaan? Yang membuat masalah itu? Yang membuat masalah adalah Allah. Dan solusinya juga dari Allah. Makanya ketika orang itu punya masalah ke saya, jangan lari kepada saya, lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Dengan demikian saya bebas, tidak ikut menderita seperti dia. Ya. Dan dia akhirnya kemudian curhat kepada Allah. Kalau dia benar-benar sampaikan kebutuhan kepada Allah, nanti akan terbuka jawabannya. Tapi mungkin jawabannya juga dari manusia. Dari ini mungkin ketemu ini, dengan hikmah peristiwa ini dia kemudian menemukan jawaban. Kadang-kadang masalah orang lain itu menjadi jawaban buat dia. Ya, menjadi jawaban. Kadang kan ada masalah, orang punya masalah, ya. Saya juga punya masalah. Nah, dia datang kepada saya. Selesai dia persoalannya dia selesai, tapi persoalan saya juga selesai. Ini masalahnya orang lain itu bisa menjadi solusi buat kita. Ya, masalah orang lain bisa menjadi solusi. Artinya apa? Kita jangan menganggap masalah itu negatif. Boleh jadi di sisi lain itu menurut kita negatif, tapi sebenarnya positif buat orang lain. Ya, positif buat orang lain. Sudah kan sering saya sampaikan, sakit itu adalah negatif. Tapi itu positif bagi dokter. Positif bagi siapa? Juru rawat. Ya, positif bagi apoteker. Bayangkan kalau nggak ada orang sakit. Ya, gulung tikar itu apoteker itu. Ya, itu kan gitu. Jadi semua itu sebenarnya positif. Negatif itu karena dinisbatkan kepada diri kita yang sedang bermasalah. Tapi kalau dikaitkan dengan orang yang juga butuh dengan masalah ini, ya solusinya, nah ini sebenarnya ini baik ini. Dan hidup itu satu. Hidup itu satu. Kita ini tidak sendirian di dunia ini. Kita ini hidup bersama-sama dengan semua manusia dengan kebutuhannya masing-masing, dengan profesinya yang berbeda-beda. Mungkin itu, ya, untuk menghinakan stres tadi apa? Menjaga jarak dan ajak orang itu kalau dia punya masalah ajak kepada Allah, bukan diajak kepada diri. Dan kita nggak punya apa-apa untuk menyelesaikan masalah orang lain, nggak mampu kita menyelesaikan masalah orang lain. Buktinya apa? Bahwa masalah yang sama tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Itu kata Einstein. Jadi masalah yang sama belum tentu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Itu artinya bahwa solusinya itu berbeda. Dua masalah, solusinya berbeda. Ya, ini tuh yang bisa sampaikan. Mungkin ada lagi? Ada lagi Bunda? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup kita akhiri dengan doa ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على سيدنا محمد وآله كما أنت أهل واغفر لنا والمسلمين كما أنت أهل إنك أهل التقوى وأهل المغفرة
Ya ajwadal ajwadin, wahai yang maha dermawan dari segala yang dermawan. Ya akramal akramin, wahai yang maha pemurah dari segala yang pemurah. Ya Raufur Rahim, wahai yang maha welas asih dan penuh kasih sayang. Inilah hambamu ya Rabb, yang menyadari akan setiap kelemahan-kelemahannya, yang menyadari akan dosa-dosa yang dilakukannya, dan Engkau maha melihat, maha memandang dan menyaksikan keadaan kami ini ya Rabb, yang sering tersiok-siok di dalam berbuat dosa kepada Engkau ya Rabb. Kadang kami tobat atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Rabb, tapi kami tidak punya kekuatan untuk kembali melakukan dosa di hadapan Engkau ya Rabb. Kadang kami sudah bertaubat ya Rabb untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, tapi tiba-tiba kami harus kembali membuka aib orang lain ya Rabb. Kami sudah mampu untuk menjaga lisan ini ya Rabb, tapi tiba-tiba kami tidak mampu untuk menjaga lisan ini ya Rabb. Sesungguhnya kami ini milik Engkau ya Arhamar Rahimin. Lisan ini milik Engkau ya Rabb. Bimbinglah lisan ini ya Rabb, kendalikan lisan ini ya Rabb, sehingga tidak ada yang keluar dari lisan kami ya Rabb kecuali zikir, ingat kepada Engkau ya Rabb, kecuali hal-hal yang membuat kebaikan bagi orang lain ya Rabb, kecuali nasihat-nasihat yang mendekatkan kami dan orang lain kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Engkaulah yang memiliki hati ini ya Rabb. Jagalah hati ini dari kedengkian ya Rabb. Betapa banyak amal-amal yang kami lakukan, lalu kemudian terberangus, hilang dan terbakar oleh karena kebencian dan kedengkian yang merongrong hati ini ya Rabb. Kami sudah berpayah dan berlelah-lelah di dalam beramal kepada Engkau ya Rabb, tapi hanya sekejap saja semua amal kami lenyap oleh karena kedengkian kami ya Rabb, oleh karena kebencian kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, gantilah kedengkian di dalam hati ini dengan ridho atas kebahagiaan orang lain. Ya Arhamar Rahimin, Kau maha mengetahui ya Rabb, di antara amal-amal kami terselip riya, terselip pamer, ingin dinilai baik oleh orang lain. Mungkin orang tidak tahu akan penyakit ini ya Rabb, tetapi Engkau maha menyaksikan ya Arhamar Rahimin. Betapa sering badan ini, wajah ini menghadap kepada Engkau, tapi ternyata hati ini berpaling dari Engkau ya Rabb. Wajah ini menghadap kepada Engkau, tapi hati kami sering menghadap kepada makhluk, menghadap kepada pujian makhluk, terhadap penilaian makhluk ya Arhamar Rahimin. Gantilah riya yang ada bersinggasana di hati ini ya Rabb, dengan ketulusan, dengan keikhlasan ya Rabb. Anugerahilah kepada kami ya Rabb lezatnya melakukan perbuatan dengan ikhlas. Berikan kepada kami ya Rabb kelezatan ketulusan di dalam beramal kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, hilangkan kesombongan di dalam hati ini ya Rabb. Sesungguhnya kesombongan ini yang telah menghancurkan masa depan makhluk yang paling banyak ibadahnya kepada Engkau ya Rabb, yang paling banyak zikirnya kepada Engkau ya Rabb, yang paling banyak kebaikan di hadapan Engkau ya Rabb.
Itulah iblis yang hanya sejenak saja sombong, lalu kemudian kau kutuk, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Lalu bagaimana kami yang amalnya sedikit ini ya Rabb, sombongnya berkali-kali dan berulang-ulang ya Rabb. Bagaimana keadaan kami ya Rabb? Bagaimana kedudukan kami ya Rabb di hadapan Engkau ya Rabb? Bagaimana kedudukan kami di sisi Engkau ya Rabb? Bagaimana keadaan kami dengan seluruh penyakit hati ini saat sakaratul maut kami tiba ya Arhamar Rahimin, di mana tidak ada yang menolong kami, tidak ada lagi kesombongan yang perlu disombongkan saat itu, karena tidak lagi ada daya dan kekuatan kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, kikislah kesombongan di dalam hati ini, kikislah ujub di dalam hati ini, kikislah sum'ah di dalam hati kami, hiasilah hati ini dengan tawadu ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami kenikmatan merasa hina di hadapan Engkau ya Rabb. Anugerahilah kepada kami sifat tawadu di hadapan manusia ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah kami dengan taufik-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walakal hamdu minka bika fi kulli waqtin wa hin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisril Fatihah. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita dengan rahmat, dengan maghfirah, juga dengan ridhonya, dan mengikatkan kita dalam tali ukhuwah persaudaraan karena Allah, karena Rasulullah, dan kelak kita tidak hanya bersama-sama di dunia, tapi kelak bersama-sama di akhirat bersama rombongan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.